क्लास 8। 8 क्लास। सही हाँ। सही 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 सही। 9। और अनवर भाई तासु चिकम दे डीई के ना सिविल की है। सर जी क्लियर दे। सही द गुड तासु डीई के ना। डी। सही द गुड। नो इंशाल्लाह स्टार्ट करूँ कम जी के मसले भी क्लास यस एंड की सर। तपोस कोलिश है मिड की तपोस कोलिश है सब मुश्किल नहीं था। क्लास के बम रिवीजन को तासु बम दा के विदेश रस्तासु प्रेजेंटेशन स्किल असल के हकीकी ठीक था ना कम जरूर है डेली सही अब दिस। अवल मंग रिवाइज को द्वेम और बांधे तासु न बम ता पूछो न कोम क्लास एंड के बम कोम दा जमा तरीका कार है ठीक था क्लियर शो। और नौजमा चिकम दे ज़मानुम हारिस खान दे और टीचिंग एक्सपीरियंस में तकरीबन 6 ईयर दे मैं NHAP की 6 लाख डिफरेंट चिकम दस ऑर्गेनाइजेशंस दी आई कि माँ जॉब्स करी दी नेशनल इंटरनेशनल लेवल बांधे सही था। और टीचिंग एक्सपीरियंस में हम दे तकरीबन 6 ईयर और दस फील्ड वाला हम दे और माँ चिकम दे खपल बैकग्राउंड चिकम दे इंजीनियरिंग दे सही शो सिवल हवाले सरा नो इंशाल्लाह मुंग बदा कोर्स वायु आयुष देखिए मुंग सर टोटल वो चैप्टर मुंग वर्ते वेली शु मॉड्यूल वेली शु दा तासु पावर चिकम दे डिपेंड कई पिकिंग बांधे चे तासु योफ तक इज द कॉल शे लगा दा माता सा मुश्किल नहीं दा तासु दगा तो वजगोर मच सुमरा तासु पोए दे और दा टूल स्लाइड्स हो इंग्लिश की दी खो जब तासु पोयम हम द से पुख्तो के सिंग ताउस तखकारी हम दगा तरीका कार बवी ठीक शो उसा और दे रिकॉर्डिंग बम ताउस तो प्रोवाइड कमा कि कम क्लास दर न मिसरा मिशिन आप पर यूट्यूब एज अनलिस्टेड कम आगा भाई अपलोड कम आगा भाई बेता सवाल तना गतेश है नो मॉड्यूल 1 जी कम मुंग सर दे आयोश के बमुंग वायु ना मुंग सर से राजी इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग सेफ्टी दे सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कहीं भी आऊँगा रुस्तु कहते हैं शुस्ता सुधा रिकॉर्डिंग लेक्चर स्टार्ट थे ऑलरेडी सासो चत वेलो नो मख के मैं स्टार्ट करे दे सही है खो जी। लाइव क्लास लाजमी दे चे मां सर दल तक ये टिक तक ना सिर्फ रिकॉर्डिंग मजा न कीचे आखो मजबूरन सिंगल कनेक्ट जिंग जंग पारन खराब हो कार न कोलो नो ब्या लगा मुश्किल है का ना नो ठीक था। दगे द वजह बस रिकॉर्डिंग ऑलरेडी को वहाँ तो पता है चिदा मसले पर के राजी खोखश इस दाद सिंग चोस लाइव यू न चुम लाइव के तब पूछो न कहे अब बेहतर है बीच बात के ब्यादा गवी और तास तो मा पर वेली मु नो यस इंशा सब। ठीक शो वेरी गुड नो चिकम दे मुंग दा पहले नहीं दगा स्टार्ट को इंट्रोडक्शन टू मैनेजिंग सेफली लका इंट्रोडक्शन टू MS दा चिकम मुंग तासो आयोश मुंग तास तकऊ कना दे मुंग MS वायु मैनेजिंग सेफली लका वाइट कॉलर जॉब ही फील्ड दा फील्ड हवाले सर दे दा चिकम दे इंडोर जॉब द पार भी ठीक शो लका दा चिकम दे फील्ड चिकम भी आगा ओश दे आगा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी दे और दा आयोश चिकम दे दा आयोश MS मुंग तासो इंशाल्लाह दे की ट्रेनिंग बदर को और कतासो बाकी तास तो पता है पेमेंट सर सम क्लियर इन होगा सर्टिफिकेशन हम द UK भी दे चिकम आयोश ते द यू ओश चिकम दे USA बेस्ड विनो कम मुंग आयोश स्टार्ट को दामुंग सरा UK बेस्ड है सही शो देखिए दा मॉड्यूल 1 दे मुंग सर इंट्रोडक्शन दे चे देखिए बमुंग गोरु चिदास शायद दे बारह के बमुंग दा टोल दा को स्क्रीन इंशाल्लाह तास तो क्लियर कारी समझला बनी उस पे बिस्मिल्लाह को नो दा हुई चे इंट्रोडक्शन दे व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली लगा यार वही चिदा इम्पोर्टेंट वोले दे वोले ज़रूरी दे चिदा मुंग सेफ तरीके से रखा रुकू सा खबर हो वही करना व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एज अ मैनेजर है तब यो जॉब के सेफ्टी मैनेजर भाई उस्ताद बस जिम्मेवारियान भी ठीक था कहना दा होना चेहरा 2 लाख 3 लाख 10 लाख लगा तनख्वाह कम ज़्यादा की दीशी वहाँ हिसाब सर तास्तो स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिला हुई आगा बतासो पूरा कवाए दास इन्हें भी चितासो बा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कवाए ना बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतासो पूरा कवाए अब ब्याज कम दे वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेज सेफली दे बारह के मंगवायु लकदा उस्तान सोच के दा एनिमेशन हम दे के राजीदा डेर ख कोर्स लकदा एम्बुलेंस शो कई यो कंपनी के हादसा हो शदी लाड़ा आगा कोर वाला इन्फॉर्म कई जो कोर वाला इन्फॉर्म कई लाजमी खबर अदा चेहर योतन गुसकी की चेहर दमा दगत नुकसान और से दी वर्तवेल चेहर दा से हादसा हो शो दास चलो शो नो डेर कोर वाला दास भी आगे एजुकेटेड भी आई पदी खबर पुई आई अखपल हक पेजनी अखपल हक द पारा आवाज़ उचतूरी शेर खलक दासी भी जान ले रही कि चेहरा दा हम माता मसला जोड़ने की असल के दा खुद एम्प्लॉय हक भी
نو هغه تا نه څوک نشي دغه کولی. نو دې دپاره ډېر کمپنیانو باندې بیا خلک کیس هم وکړي داسې دوبۍ وغیره داسې مختلف کنټریز کې. پاکستان کې خو خیر زه به وایم افسوس سره چې دلته دا سسټم نشته کلیر. بهرحال بار ملکونو کې دا شی شته دی که مثال ته جاب کې تا ته سیلري وغیره نه زیاته وي نو ته پې کیس وغیره کولی شي. چېرې دومره ټایم وشو نه دی ما ته دغه راکوي چې زه دلته نه لاړ شم بل کمپني جوین کړم او نه راته دی دغه کوي چې یاره زه ما ته سیلري زیاته کړي. نو ته پې کیس کولی شي لکه خپل رایټس تا ته پته وي چې زما سره څه رایټس زه څه کولی شم څه نشم کولی د هر څه حوالې سره کلیر یې. نو دا چې وشو نو لازمي خبره ده انویسټیګیشن سټارټ شو. کمپني والا به کورټ ته ځي هغوی به ډیټس ورکوي جرمانه وغیره پې لګولی شي قید وغیره دغه کیدی شي لکه مختلف مسلې پکې راځي. نو دا کورټ ته چې لاړ شي بیا میډیا والا وي میډیا هم پې دغه کوي خپل ښه نیګیټیویټي خورئ سپریډ کوي لګیا وي. نو مطلب دا دی چې یو حادثې د وجې کمپنی ته څومره غټ نقصان رسي. یو خو د هغه کمپني بنده شو کار بند شو لکه بزنس اسټاپ شو. دویم دا دی کورټ ته ځي نو خو د خدای په نوم تا ته وکیل نه میلایږي پیسې به ورکوې داسې کورټ ته باندې جرمانه لګوي هغه پیسې به ورته ورکوې داسې ډېر خبرې دي. هغه ټول به تاسو کوئ. بیا چې دا وشي نو دی نه پس سوی پرچیز آرډر کینسل. ولې ستا چې بزنس بند دی تا ته به څوک آرډر درکوي چېرې ما ته دا پروډکټس وغیره تیار کړه تا ته څوک آرډر نه درکوي. ولې چې ستا کمپني کولا وي نو تا ته آرډر یا بزنس به راځي. چې کمپني دې بنده وي بیا تا ته څوک آرډر نه درکوي څه بزنس درسره نه کوي څوک. دغه خبرو ته به تاسو خیال ساتئ. ولې چې لکه مقصد یې دغه دی چې سیفټي څوک نه فالو کوي نو داسې مختلف مسلې ورته بیا راتلی شي بات کې. بیا چې کوم دی موږ سره 3 ریزن دي چې موږ ولې کوو سیفټي دا یې په بیک باندې دا ریزن دي. مورل ریسپانسبلیټي زموږ چې کوم دی اخلاقي فرض دی چې موږ دا چې کوم دی پوره کړو سیفټي مطلب وکړو نو چاته نقصان ورسي زموږ د وجې دا خبره پکې راغله لکه زموږ اخلاقي فرض دی. دویم دا دی زم اخلاق نه خو زه لیګل لکه لیګل ایکشن را باندې څوک ونه اخلي کورټ وغیره نه یا پولیس شو یا داسې بل ډپارټمنټ شو چې تا باندې څه ایکشن اخلي نو ته هغې نه یېرېږې چې لیګل ایکشن را باندې ونه لي. دریم دا دی فاینانشل لازمي خبره یار چې کمپني دې بنده شي یا بل څه وشي نو څه حادثه وغیره وشي نو تا ته نقصان اور ضرور رسېږي نو مختلف پرابلمز هغې د وجې کریټ کیدی شي. نو دا 3 ریزن دي چې موږ سیفټي فالو کوو چې دا تاسو ته یاد وي. صحیح شو چې موږ سیفټي ولې کوو دا 3 وجې دي. مورل دی زموږ اخلاقي فرض دی لکه انسان ته چېرته وګورئ ریسکیو 1 ته بیا سړی کال وکړي یا بل دغه ته چېره دلته یو تن زخمی دی که ستا لاس مطابق ته څه کولی شي نو ته هیلپ وکړې او که نه شي کولی بیا اخلاقي فرض دی چې موږ 112 یا بل څه دغه میله وکړو چېره دا تن بیمار دی یا حادثه شوی دی یا دا چل دی نو مطلب دا دی چې مورل زموږ اخلاقي فرض شو. دویم دا دی چې زه مورل دغه خو نه کوم لکه اخلاق خو زه به ویم چې که څوک نه دغه کوي خو حکومت نه یېرېږي چې ایکشن را باندې وانه اخلي. او دریم ریزن پکې فاینانشل دی لکه چې ته د خپل ځان سیکیور کول غواړې نو فاینانشلی نو ته پکار دی چې سیفټي فالو کړه. لکه آسان اگزامپل مثال به درکړم تاسو ته چې یو تن 1000 روپے هیلمټ نه اخلي مثال په طور آپ بایک کینی او چکر یې وایي وغورځېږي راوغورځېږي نو چې که بیمار شي نو بیا تاسو ته پته هسپتالونو کې ډېر زیات پیسې لګي اور تکلیف هم وي لکه ډېرې مسلې پکې راوځي بات کې. نو دې نه بهتره نه ده چې ته د 500 یا 1000 روپو هیلمټ واخلې نو ستا سیفټي وشي. لکه دام نه ده چې یاره هیلمټ دې واچو نو ایکسیډنټ به نه کېږي نه که ایکسیډنټ کېږي نو هغه نقصان هغه شانتې نشي رسېدی لکه کم به رسي. نو خبرې مقصد مو دغه دی چې تاسو به دې شیزونو ته ګورئ خیال به ساتئ. ٹھیک دی. نو وٹ آر یور ریسپانسبلیټیز ایز ا منیجر تاسو څه څه ذمہواریانې دي ایز ا منیجر د سیفټي منیجر. صحیح ده که نه. نو یو آر ان د فرنٹ لاین آف سیفټي موږ چې کوم دی فرنٹ لاین باندې یو د سیفټي نو دا زموږ ذمہواري جوړېږي چې دا موږ فالو کړو او زموږ چې کوم دی ټولو غټه ذمہواري هم زموږ وي د لکه د سیفټي چې کوم منیجر وي افیسر وي همدا د ټوله ذمہواري د سیفټي حوالې سره د بزنس حوالې سره داسې نه چېرې څومره پرافټ وشو یا نقصان وشو دې سره د هغې کار نشته. پوه شوئ تاسو. نو دا شانتې چې کوم دی ایز ا منیجر یو آر ریسپانسبل فار میکنګ ډیسیژن. ایز ا منیجر چې کوم دی موږ ذمہوار یو څه دپاره ډیسیژن دپاره چې فیصله موږ کولی شو اباؤټ لوکل سیفټي پریکټس چې کم زموږ سراؤنډنګ کې دغه کارونه وغیره کېږي چې هغه سیفټي موږ لازمي فالو کړو. ٹھیک شو.
نو دغه حواله سره موږ ویل چې اباوټ لوکل سیفټي پریکټیس چې کوم زموږ سراوندینګز کې شیزونه دي چې هغه سیف کول لکه آئے کې خلق راځي لکه پیپل اور پراپرټي راغله لکه د خلکو حفاظت کول پراپرټي حفاظت کول او د بزنس او د انوایرمنټ نو دا درې څلور شیزونه دي چې د روزه موږ سیفټي فالو کوو ٹھیک ده یو آر ان فرنٹ لاین اف سیفټي لکه ټولو نه مخکې بزم لکه مثال زه دا وایم چې یو ځکه اور لګي نو موږ ریسکیو ولا تکالو کو نو بیا خبره داسې شي چې په فرنٹ لاین باندې دا ریسکیو ولا ویول هی کار اور مړول دی هغه دا نشي ویلې چې نه یاره دا خو اور لګېدلې نو زه دا ډیوټي نه کوم نه دا ما ته اور لګي یا نقصان ورسي نه هغه جاب هم د دې کوي پیسې هم د دې اخلي تنخواه نو دا هغه ذمہواري ده که مثال په طور اور لګي یا بل څه مسلو شي چې هغه ځان ورته ریډي ساتي او هغه حل به ورته روباسي داسې ونه کوي چې کې بني پارام نو ایز ا منیجر یو آر ریسپانسیبل تاسو ریسپانسیبل یې فار میکنګ ډیسیژن اباؤٹ لوکل سیفټي پریکټیس چې کم تاسو ارد ګرد سیفټي دا هغه به تاسو انشور کوئ چې هر څه ټیک ټاک دي آیا کې څه مسله وغیرہ نشته بیا چې کوم دی ایز ا منیجر یو کین اساین ریسپانسیبلیټي لکه ایز ا منیجر زه خو چا نه چاته ذمہواري ورکوم بٹ کین ناٹ ګیو اوے اکاؤنټیبلیټي دی ته وایي جواب دی لکه زه به دا ووایم چې مثال په طور سکول کې یو پرنسپل مثال یو ورځ نه راځي نو هغه یو سینیر ټیچر خپل ځای باندې ځان سره کیدي چې راته به دا زما نن کارونه وګورې نو دا دې مطلب دا نه دی چې هغه هر څه ذمہوار هغه ټیچر دی بلکې نه ذمہواري اصل کې هم د هغه پرنسپل هغه به دې شیزونو ذمہوار وي نو په دې وجه موږ وایو چې هغه هر څه به اکاؤنټیبلیټي مطلب وایي جواب دی چې تا نه به حساب کتاب تپوس وکېږي د منیجر از الټیمیټلی اکاؤنټیبل اصل ذمہوار څوک دی ایز ا منیجر سیفټي افیسر چې کم دی که نه ایز ا سیفټي منیجر اصل ذمہوار به هغه وي جواب دی به هغه وي هغه بل چاته هم وایي نو د هغه ځان نه خلاصېږي ولې چې ټوله ذمہواري هم دستا وي لکه آسان اگزامپل به یو بل درکړم یو تن فیلډ کې هیلمټ نه دی راوړی لکه څنګه نن سبا ماسک والا حساب دی کووډ-19 د وجې که نه نو هغې کې څه وي چې یاره ماسک نه اچولی څوک دی اډو پرېږدي نه دننه لکه ډېر داسې ریسټورنټس وغیرہ ته ځې بل ځای ته ځې درته وایي چې نه یاره ماسک نه اچولی نشي راتلی انټري منع ده نو داسې ته سیفټي چې کوم افیسر یې منیجر یې نو ته به پې سختي کوي چې یاره دا چلو که کې نه الاؤډ نه یې نو ته به تن باندې سختی کې مطلب دا دی چې ته جواب دی به نو ته به هغې دپاره لازمي څه نه څه دغه کې لکه مثال څنګه اگزامپل مې درته د ریسټورنټ درکو چې ریسټورنټس کې بغیر ماسک نه تنان نه دی الاؤډ نو که هلته څوک انټري کوي نو هغه بیا د مسله به چا ته جوړوي مسله به ریسټورنټ والا ته جوړوي هغوی به وایي حکومت چېرې مونږ خو درته ویلي چې دا جوین مطلب څه دی ماسک وغیرہ خلک چې نه وي اچولی نه یې مه پرېږدی دننه نو هغه به همدغه وایي چې یاره دا خو ما ته پته نه وه دا چلو نه هغه وایي چې یاره خو کسټمر دی خو ته به پې سختي کوې چې یاره کله ته راځې ریسټورنټ ته یا بل آفس ته نو ماسک به لازمي اچې نو دې شیزونو ته به تاسو خیال ساتئ او یو منټ زه دله ملګري دغه ګورم چې کوم تاسو سره دلته کلاس کې دغه لینک نه جوین کېږي که څه مسله ده ما نیټ مسله ده نو بس ما ورته ویلې چې زه تا ته به هم دغه درکړم دا ریکارډینګ نو الټیمیټلی اکاؤنټیبل په دې خو تاسو پوه شولې چې کوم زموږ ذمہواري هغه نشي ختمېدی هغه به وي بیا چې کوم دی دس کورس ول هیلپ یو ټو دا کورس موږ ته څه فایده راکوي آئیډینټیفای یور ریسپانسبلیټیز زموږ څه ذمہواریانې دي اینڈ اکاؤنټیبلیټیز چې ستاسو څه ذمہواریانو علاوه چا ته به جواب دی دې باره کې درته پته ولګي چې ستاسو څه ذمہواریانې دي ایز ا منیجر نو وین ټو ایکټ چې کله ایکشن اغشتل دي او کله نه دی اغشتل لکه تاسو ته پته وي چې هر ځای کې خبرې کولو فایده یا ایکشن اغشتلو فایده نه وي یو نه نیم ځای داسې وي چې هلته به مونږ انټرفیرنس یا کار دغه کې به مونږ دغه کوو دخل به کوو هر ځای کې مونږ انټرفیرنس وغیرہ نه شو کولی داسې چې کوم دی مونږ سره بل څه راځي نو ویدر این ایشو نیډ یور اټینشن لکه یو عام مسله ده نو هغه ته خپله حل کا خپل اینډ باندې هغه بیا ته داسې مه کوه چې سینیر ته وړه وړه مسله وړې چې یاره دا هغه مسله وشو دا چلو شو لکه مثال زه به دا ووایم چې کلاس کې یو تن سټوډنټ چوټي کوي یو ورځ چوټي وکړي دوه ورځې وکړي نو هغه ټیچر ډایرکټ دا وړې وړې مسلې پرنسپل له یا ډایرکټر له نه وړي نه بلکې که هغه ډېرې چوټیانې وکړي یا بل څه مسله غټ ورانې وکړي نو هغه بیا پرنسپل ته یا
ډایرکټر ته بوزي داسې خو تاسو نه دی لیدلی چېرې یو ورځ چھټي وکړي او بیا ډایرکټ پرنسپل ته ورولي او داسې لکه مسلې درته جوړوي نه بلکې هغه ټیچر کوشش کوي چې خپل هغه مسله حل کړي که هغه نشي کولی بیا هغه سینیر ته وایي نو داسې تاسو هم ایز ا سیفټي افیسر چې کم یې اول خو به کوشش کوئ چې خپله یې دغه مسله حل کولی شي که خپله مو نه شو حل کولی نو بیا به کوشش کوئ چې یاره دا به سینیر ته به زه وایم ټینشن آف سینیر منیجمنټ چې کوم زموږ سینیر دي چې هغوی مونږ خبر کړو چې یاره دا مسله ده او دا طریقې سره دا حل کول دي او دې ته بس حل راوباسو دا مسله ده نو هوپفلی دلته پورې به کلیر یې تاسو مخکې زه ځم Yes. صحیح ده ګډ on average how many people are killed لکه وایي چې څومره خلک تقریبا هر کال مړیږي کار ولزي کې ایوریج مطلب دغه دی چې کله کم کېدی شي کله زیات کېدی شي لکه زه مثال ووایم چې څنګه یو ورځ کې تاسو وګورئ موسم څومره بدلیږي دا شانتې چې سهار کې وګورئ بالکل سهار کې ډېره یخني وي بیا نور روزي نو بیا موسم لږ ګرم شي ورځې بیا څنګه ماښام کېږي بیا یخني کېږي بیا شپه شي بیا یخني ډېره زیاته شي نو داسې چې کم دی دا سچویشنز ټایم ټو ټایم مطلب بدلیږي نو دغه خبرې مقصد دا دی چې ایوریج به مو ټمپریچر ګورو چې نن پېښور کې څه ټمپریچر دی یا د دې سراؤنډنګس کې نو دا شان دی ایوریج خبره دا ده چې کله به کم شي کله به زیات شي نو موږ ځکه ایوریج اخلو په دې ایوریج هم زه تاسو په یوم نو وایي چې ایوریج چې کم دی زموږ سره څومره دغه یو کال حساب یادوي ایچ ایئر یادوي که نه یو کال حساب سره نو تقریبا 220 تنان مړیږي اوس دا دې څنګه روخ کې دی کله مطلب ګراف وګورئ د جنوري کې ګراف ډېر زیات هاي و بیا فیبروري کې لږ راکم شوی دی بیا مارچ کې ډېر زیات اکسیډنټ سٹارټ شوي دي نو مطلب هر میاشت کې کم زیات کېدل نو په دې وجه دا مسلې راتلې لکه زه درته د ایوریج طریقه ښیم که تاسو ته نه وي پته لکه مثال زه یم چېرې دلته کې یو منټ زه دا وایټ بورډ شیر کوم دلته کې ما سره دا مسله ده سکرین خو در سره شیر دی که نه Yes, جی صحیح ده وایټ بورډ زه شیر کوم او که نه ولې چې دلته سلایډ باندې راته نه ښکاري ښه نو د دې ایوریج طریقه کار باندې تاسو پوهیږئ که نه پوهیم کومه دلته کې نه به پوهیږئ ټیک ده زه تاسو پوهوم لکه مثال یو پیره اکسیډنټ وشو 4 وشو دویمه میاشت کې ما سره 6 اکسیډنټ وشو بیا 10 اکسیډنټ وشو بیا 12 وشو نو مطلب دا ما ته دا شوقۍ لګیا دی چې زما اکسیډنټس ګرو کېږي لګیا دی لکه هغه ځای کې سیفټي نه فالو کېږي اوس د دې به زه ایوریج اخلم ایوریج وي چې لکه مونږ وایو که نه چې درمیانه مطلب دا نه چې دا 6 واخلم یا 10 واخلم چې مطلب مونږ وایو چې مناسب وي که نه نو هغه به مونږ څنګه اخلو مونږ به دا چل کوو چې دا ټول به مونږ پلس کوو لکه 4 + 6 + 10 لکه دلته دا سکرین ما سره لږ ورکوټ دی نو ځکه دا لیکل لږ ګډ وډ راځي خو خیر ځان پې پوهې کوې که نه دا به زه ډیوایډ کوم په څه باندې دا زه کلر چینج کوم دې ته ډیوایډډ بای دا څومره نمبر دی 1 2 3 4 ډیوایډډ بای 4 مې کو نو اوس ګورو چې 4 + 6 10 شو + 10 20 او 12 32 ګډ نو 32 ډیوایډډ بای 4 دا یو بل سره مونږ کټ کو 1 8 راغی مطلب ایوریج څومره دی 8 صحیح ده ګډ نو دغه زه وایټ بورډ بندوم په دې خو تاسو پوه شولې که نه چې تاسو څنګه طریقه ما خبره وکړه د ایوریج Yes, sir. بس دا وایټ بورډ مې بند کو اور سکرین در سره شیر دی که نه دا سلایډ درته نه ښکاري اوس ښکاري سلایډ Yes, sir. کار صحیح ده یو منټ اذان کېږي دی نه پس بیا مخکې ځم شو اوس مخکې انشاءالله ځو نو ایوریج باندې خو انشاءالله تاسو پوه شوئ که نه چې دا ایوریج سما خبره وکړه څه حساب و نو ایوریج چې کوم دی 220 دی آن ایوریج هاو مینی پیپل کلډ څومره خلک مړه کېږي هر کال 220 وي بیا موږ ګورو this equates to approximately 18 peoples هر منथ کې 18 پیپل دی بیا هر هفته کې 4 تنان مړه کېږي نو مطلب دا اولی کېږي چې څوک سیفټي نه فالو کوي چې سیفټي ته فالو کړي نو
هغه بیا دغه چانسز د هر څه کم شي. بیا دویم دی آن ایوریج هاو مینی ورکرز، څومره ورکرز هر کال سیریس انجر کیږي، زخمی کیږي ایٹ ورک ایچ ایئر، هر کال. نو هر کال وایي چې یاره څومره تنان زخمی کیږي اور ایوریج دام دی، ولې کله به کم وي کله به زیات وي. ایوریج باندې مې تاسو پوه کړئ چې کله به کم وي نو وایي 30,000 دا چې کم دی د یو کې دغه سټیټس مطابق. ولې دا کورس موږ د یو کې والا وایو نو دې کې دا خبره ده وکړه چې 30,000. ولې چې سیفټي څوک نه فالو کوي یا اګنور کوي نو هغې د وجې مسلې ورته جوړېږي. نو دغه شیزونو د وجې به موږ دې ته خیال وساتو. نو د ایوریج به دې خو پوه شئ 30,000 دی. بیا مخکې وایي دس از اپروکسیمیټلی 1 every 17 منټس کې هر یو تن یو دغه کېږي لګیا دی زخمی کېږي. ولې سیفټي نه فالو کوي، د چا لاس ماچي، چا خپه ماته، چا بل څه مسله وي لکه مختلف ایشوز وي. بیا وایي فردر دومره ورکرز آر آف فار اور 3 days اور لیس سیریس انجریز. لکه دا نه دی چېرې د چا لاس کټ شو نو خو بیا لازمي خبره ډېر ټایم به ضایع کړي. لکه عام معمولی بیمار شي د 3 ورځې خو ریسټ کوي، که زیات بیماری نو بیا 2 هفتې هم ریسټ کیدی شي، زیات هم کیدی شي. نو وایي چې دومره ورکرز تا سره آف وي هر چې کم دی 3 days یا دې نه کم دپاره څه ده لیس سیریس انجري دپاره چې ډېر کم زخمی وي نو هغې ته وجې دا مسله راتلی شي. بیا دی آن ایوریج هاو مینی ډیز آر لاست ایچ ایئر ډیو ټو ورک پلیس انجریز. نو وایي آن ایوریج چې کم دی هاو مینی ډیز دي لکه څومره ورځې دي چې هغه لکه ورکرز نه راځي کار ته، ورک پلیس انجریز یا هغه چې کم دی ډېر زیات خطرناک دغه لیول پورې بیمار شي. نو دا مسلې دي موږ ته وویلې. بیا وایي هاو مینی پیپل لیو د ورک فورس، لکه یو تن داسې زخمی شي چې هغه بیا دوباره کار ته تلو قابل پاتې نه شي، لکه ډېر زیات نقصان ورته ورسېږي. نو دغه سچویشن کې هم بیا لکه مشکله شي که نه چې تن دغه نه شي کولی، بیخي لکه زیات نقصان ورته ورسېږي نو هغه بیا د کار قابل نه وي که نه، دغه مسله ورته راتلی شي. څومره تنان دي چې هغې اړو بیا کار ته راځي نه هر کال لیور ټو ریټرن چې دوباره اړو واپس لو قابل نه وي. ولې یا لاس په دغه شي یا غوږونه کار پرېږدي یا مازغه کار پرېږدي یا بل څه داسې مسله ورته جوړه شي چې هغه بیا هغه اړو دومره قابل وي نه چې یاره دوباره بیا تلی شي کار دپاره. نیور ریټرن چې بیخي دوباره کار ته د تلو قابل پاتې نه شي ډیو ټو هارم سفرډ ایټ ورک چې ډېر زیات نقصان ورته ورسېږي چېرته د کار په ځای کې. نو دې حوالې سره مونږ وویلې وایي 25,000 لکه دا یو فګر یې مونږ ته وښولو چې دومره خلک زخمی کېږي یا ډېر زیات سفر شي بیماری دغه د وجې چې یا د هغه غوږونو کار پرېږدي یا سترګې کار پرېږدي یا لاسونه کار پرېږدي، لکه د انسان چې کوم د جسم آرګنز دي نو هغې کې یو نه یو چې کوم دی ورته کار پرېږدي. نو لکه دا شانتې مشکل دغه وي. انور بھائی زما آواز ته کلیر بس مایکس میوټ کړئ تاسو که نه چې بیا کله څه تپوس کوئ بیا مایک آن کوئ، بیا هلته کلاس کې شور راځي که نه. او دا زه الریډي ریکارډ کوم انشاءالله څه مسله به نه وي تاسو ته. ټیک دی، ځان ته مایک میوټ کړئ، چېرته تپوس وي بیا واپس چې کوم دی ان میوټ کوئ. صحیح تاسو دواړه دغه میوټ کړئ چې بس دغه کوم هلته نه بیا بیک کې شور راځي که نه. ورکرز په دې هم انشاءالله پوهی به یې تاسو که کوم ځای کې مسله وي کلاس اینډ کې ورانه تپوس کولی شئ انشاءالله څه مسله به نه وي. ټیک شو. نو بیا چې کوم دی آن ایوریج هاو مینی منیجرز، څومره منیجرز دي لکه سیفټي منیجر مونږ وایو هغې نه علاوه هم چې کوم جنرل دی او ډایرکټرز آر کنویکټډ ایچ ایئر هر کال. لکه دا پاکستان نه دی چېرې بس تا نه څه غلطي وشوه نو مطلب دا دی بس بېغمه اوسه نه، بلکې بهر ملکونو کې تاسو پته جرمانې ډېرې زیاتې غټې وي نو ځکه څوک غلطي کوي هم نه کوم شي نو بیا ورته پته وي چېرې دا به اوس زما مثال 2,000 تنخواه ده نو 10,000 باندې جرمانه لګي نو هغه دې د یېرې د وجې هغه اړو غلط کار کوي نه که کوي هم نو هغه ته بیا د هغه رزلټ پته وي چې څه نقصان او څه رزلټ به د هغه راوځي. نو دا مونږ ته وایي چېرې څومره کنویکټډ لکه هغې خپله ګناه ومني غلطي ومني چېرې مونږ لکه مثال زه به دا ووایم چې تاسو زه سکول ته راغواړم نو د سکول او د جاب طریقه کار لږ بدل وي. هغه دا شانتې که مثال ته سټوډنټ یې زه ستا خپل سکول ته راغواړم
نو زه به درته یم چې یاره زمونږ دا یونیفارم دی خو یونیفارم ته خپله واله زه درته نه علمه. البته که ته ما سره جاب کې مثال زه دا خبره وکړم که آرمي یا داسې چې کوم دی داسې یو بل څه ډپارټمنټ واخلئ تاسو ذهن کې سره راځي نو هغې بیا دا طریقه نه وي چې یاره زما درته جاب درکړو نو ته به یونیفارم کور نه راوړې نه بلکې هغه یونیفارم پابندي یا ضروري دی چې هغه به زه درته درکوم. ولې ته ما سره جاب کې هغه به ته کور نه یونیفارم نه راوړې هغه به درته زه درکوم. نو داسې فیلډ کې داسې ډېر شیزونه دي چې څه ذمهواریانې د کمپني جوړېږي چې مثال هیلمټ دی یا نور پی پی ایز دي ماسک وغیره شو دا به کمپني تاته درکوي. دا ستا خپله ذمهواري بیا نه جوړېږي چې ته به کور نه راوړې. لکه دا بیا ډیپینډ کوي که نه کمپنیز باندې څنګه ما تاسو ته سکول ته ځئ نو هلته خو یونیفارم تاسو خپله پرچیز کوئ کالج وي. البته چې هلته مثال څوک جاب کوي درته وایي چې ته لیکچرر یې دا بلیک کوټ غونته کې به ته اچې نو هغه بیا ټیچران کور نه راوړي هغه هلته کالج کې دغه کې پراته وي دا سټاف روم کې. نو داسې ډېر شیزونه دي چې هغه د یو سکول او د یو ارګنایزیشن ذمهواري وي. نو هر کال 10 چې کم دی مونږ سره کنویکټ کېږي هغې خپله ګلټي مونږ ورته ګناه ویلی شو چې یاره مونږ انسان دی لکه ګناه غلطي کېږي نو هغه بیا هغې باندې خپې مانئ نو الله پاک ورته بیا هغه ګناهونه معاف کوي هم چې یاره انسان دی غلطي ته نه کېږي او چې دی توبه وغواړي بس زه ورته قبلومه دا توبه چې او یاره انسان دی غلطي کېږي دی نه صحیح ده. بیا دی اباؤٹ 740 کیسز دی براڈ ټو کورٹ هر کال 740 کیسز راځي ان ایوریج فاین څومره پاؤنډ دی دا وګورئ 22,000 پاؤنډ دی تھرو the fine over 100,000 pounds دی aren't uncommon مطلب دومره heavy جرمانې دی یو پاؤنډ چې کم دی پاکستانی 200 یا 210 روپۍ دی نو تاسو دا 22,000 روپۍ حساب ولګئ چې دا خو بیړي چپه کې لکه مثال د پوره کال تنخواه ده یا 2 کالو که دومره جرمانه در باندې ولګوله نو په دې وجه هلته خلک د سیفټي ډېره فالو کوي هغوی ته پته ده چېرې که یو غلط کار کوم نو دا به ماته بیا مسله جوړوي نو هغوی په دې وجه ډېر خیال ساتي د دې شیزونو چې هغوی ته پته ده چې دا بیا ماته مسله جوړېدی شي. بیا چې کوم دی وټ پرسنټیج آف ورک پلیس انسیډنټس اوس په دې کې ګورئ 2 خبرې دي یو ایکسیډنټ وي یو وي انسیډنټ. ایکسیډنټ دې ته وایي چې یو کار وشي غلط و هغې نه چا ته نقصان ورسي ګاډي ته یا پراپرټي ته یا انسان لاس په ماته شي بل څه وشي نو دې ته موږ ایکسیډنټ وایو نارملی صحیح ده چې دې کې څه نه څه نقصان کېږي. اوس خبره پکې ده انسیډنټ ده. انسیډنټ دې له وایي چې یو کار غلط وشي خو هغې نه چاته نقصان ونه رسیږي لکه هغه مټیریل ته نقصان پراپرټي ته ونه رسیږي یا انسان زخمی نه شي بچت وشي. او داسې ریئر کیسز کې کېږي چې لکه یو سړی وغورځېږي او هغه ته هېڅ نقصان اړ ونه رسي یا مثال یو تن دی کرونا ډېر زیات های لیول ته رسېدلی او خیر یو بل اگزامپل مې درکو غلط شوم خو مطلب دا دی چې هغه ځان ریکور کړي د هغه ډیفینس سسټم که مضبوط وي نو خبره مقصد مې دا دی چې داسې ډېر پرابلمز وغیره کریټ کېدی شي در سره. ورک پلیس انجریز باره کې مونږ ویل انسیډنټس دی. اوس انسیډنټس دا دی چې مسله ونه شي لکه یو غلطي خو در نه کېږي خو هغې نه چاته نقصان ونه رسي. پریونټ مطلب وي چې محفوظ کول لکه نقصان چې چاته ونه رسیږي. بای ګډ منیجمنټ دا چې که مونږ ګډ منیجمنټ کوو نو بیا هغې د وجې مونږ دا پریونټ کولی شو ټیک شو. بیا چې کم دی نو څومره و چې ته ښه سیفټي دغه ساتې ګډ منیجمنټ نو هلته 70% چې کم دی چانسز کم شي چې ایکسیډنټس به کېږي اور انسیډنټس وغیره ټیک شو. انسیډنټس هم دغه دي لکه دا لاره کې دا سامان دی ایښی دی نو پکار دا دي سایډ ته کېدی ولې چې دا روډ یا لارې د دروازې مخې ته دی ایښي دي نو هر څوک به دې کې غورځېږي خپه به انخلي نو پکار دا دی چې دا سامان موږ سایډ ته کړو نو دا ګډ منیجمنټ ګډ هاوس کیپینګ کې راځي چې هر څه خپل ځای باندې پراته وي داسې نه وي چې ټول سامان ګډوډي نو دې شیزونو چې تاسو خیال ساتئ نو 70% چانسونه کم شي لکه څنګه داسې نور څه ایگزامپلز به انشاءالله تاسو کلاس هینډ کې راکوئ. نو بیا مخکې څه دی ایز ا منیجر از ډیش دلته اوس مایک آن کې دا چې کوم دی څه دی ستاسو نوم حسین بھائی ولې چې انور خو اوس لیټ راوه خو نو دا مس شوی دی زما په خیال نو دلته مونږ شاته سلایډ کې ویلي وو که تاسو ته یاد یې منیجر از ډیش فور د ډے ټو ډے منیجمنٹ آف هیلث اینڈ سیفټي ریسک چې منیجر څه وي دا په سر باندې څه دغه وي که نه
responsibility sir. ویری ګډ ځان ته کلیپینګ وکړئ دواړه کلیپینګ وکړئ ځان ته ویری ګډ زه هم دلته وکړم ویری ګډ نو مطلب دا دی چې تاسو ایکټیو یو نو تاسو پته لګي چې او یاره دا ایز ا منیجر تاسو سره ریسپانسیبلیټیز دي ذمہواریانې دي دا نه ده چېرې بس د سیفټي افیسر یې ښه ډېره تنخوا اخلي او بس ناست اوسه چې هر څه کېږي ته یې پروا مه کوه نه ستا ذمہواري هم ده چې ته خو یو دغه کې نو ستا ذمہواري هم ده چې ډے ټو ډے هلته کې څه کار کېږي ډے ټو ډے مطلب دا دی چې د روزانه هر یو کمپنۍ کې بیل بیل قسم ټاسک کېدی شي لکه مثال یو بلډینګ جوړېږي که چونه کېږي هغې نه بیل هیزرډ دی که د بجلی کار کېږي هغې نه بیل هیزرډ دی که ګدایي کېږي هغې نه بیل هیزرډ دی لکه ډے ټو ډے ګوره ټاسک بدلیږي دا نه دی ضروري ده چې یو شیز همیشه دپاره کېږي څه کمپنیانې داسې کېدی شي بس بیا هغوی مثال د ماچسو فیکټري د بل څه بس هغې کې خو به کامن هیزرډ وي لکه خو روزانه هماغه یو ټاسک ریپیټ کېږي او بلډینګ دی نو زه یم چېرې هغې کې خو روزانه بیل بیل ټاسک کېدی شي کله به چونه کېږي کله به د پلمبینګ د اوبو کار به کېږي کله به بل څه کېږي نو هر څه ته به تاسو خیال ساتئ نو مطلب دا دی چې ډے ټو ډے ټاسک څه کې خبره کړې ده چې روزانه چې کم حساب کتابي منیجمنټ آف هیلث اینڈ سیفټي د دې به مونږ ذمہوار یو چې هر څه سیف وي ښه طریقې سره هینډل کوو نو د دې مونږ ریسپانسیبل یو بیا دویم خبره مونږ شوې وه چې ریسپانسیبل خو یو هغه یو اگزامپل مې تاسو ته درکړی و چې سکول چوټي وي دغه مثال پرنسپل نو هغه یو ورځ دپاره یو ټیچر ته خپل هغه ورکړي ډیوټي نو دې مطلب دا نه شو چې دا ټول ذمہواري د ټیچر شو نه بلکې اصل ذمہوار څوک دی پرنسپل نو دلته کې اصل ذمہوار بیا سیفټي افیسر دی سیفټي منیجر چې مونږ ورته وایو نو ایز ا منیجر از ډیش فار his or her مطلب میل هم کېدی شي فیمیل هم کېدی شي actions and may be required to explain them to others نو لازمی خبره ده چېرې چا نه چاته به مونږ څه یو مونږ هلته ویلي که نه تېر سلایډ کې یو ریسپانسبلیټي ویلی چې زموږ ریسپانسبلیټي ده دویم مونږ څه ویلي یاد دي تاسو ته حسین بھائی ما په خیال هیر شو ده نه هغه اکاونټیبلیټي ده لکه جواب خو به چا نه چاته ورکوې که نه لکه مثال مونږ انسانان دلته دنیا کې ټایم تېرو نو مونږ هم اکاونټیبل یو چېرې مونږ به هم خپل چې کوم دی خدای پاک ته به جواب دی یو چېرې دا مونږ پیسې چېرته نه ګټلي څه رزق و دا هر څه مطلب حساب کتاب به مونږ ورکوو نو مونږ به چاته جواب ورکوو الله پاک ته به ورکوو اکاونټیبل به یو نو مطلب دا دی داسې سیفټي منیجر یې الله پاک ته خو هسې هم جواب ورکړي خو چې د خلکو سیفټي ذمہوار هم ته ته به خپل سینیر ته به جواب ورکړي اکاونټیبل به نو ته به اکاونټیبل یې چېرې څه حساب کتاب کېږي چې که هغې کې څه غلط کېږي ته دا نه شي ویلی چېرې د وجې وشو نه کمپنۍ والا به وایي چېرې دا خو مثال مزدور و دا خو جاهل و دی خو نه پوهېدو نو ته سیفټي افیسر یې ته دلته دومره تنخوا اخلې نو ستا ډیوټي د هغه ده چېرې یو مسله کېږي چې هغه اول نه ته کوشش وکړې چې حل کې اړوډې ته یې پرېږدم چې یو مسله به جوړېږي بیا به حل کوم کوشش وکړه چې اول نه هغه سیف کې نو هغه مسلې نه به ته بچ شي کېنې بیا مسله زیاتې هم کېدی شي زیاتې پرابلمس وغیرہ کریټ کېدی شي بیا څه وي کین افیکټیو هیلث اینډ سیفټي مینجمنټ سیو یور منی لازمي خبره ده چې مونږ سیفټي فالو کوو نو زمونږ ته داسې لګي چې دا خو ما نه پیسې ضایع کوو اصل کې هغه مونږ پیسې سیف کوي سټارټ کې مې تاسو ته چې یو اگزامپل د هیلمټ درکړو چې مثال ته ځان له بایک اخلې نو هیلمټ هم واخله چې د 70 یا 40,000 یا 1 लाख یا هر څومره کې چې ته بایک اخلې نو دومره خرچه دې چې وکړه نو یو 500 یا 1000 روپۍ هیلمټ نشي اخیستی ښه په دې کې بیا دوه لاجک دي یو خدا دې چې هیلمټ مې واخیستو نو دې مطلب دا نه دی چې ایکسیډنټس به نه کېږي نه که ایکسیډنټس کېږي نو چانسز به کم وي چې زما سر ته نقصان ورسېږي ولې چې لاس په دې دا ریکور کېږي خو که ماغزو ته دې نقصان ورسېدو نو کېدای شي په هماغه آن د سپاټ ته مړ شي یا بل څه مسله در سره جوړه شي نو لکه د انسان ذهن چې کم دي که نه ډېر سینسیټیو دي د کوپړي چې موږ ورته وایو او داسې ډېر ایکسیډنټس به تاسو کتلي مې د ټرک مړک لاندې چې سړی لاړ شي نو لاس پای که ماته شي نو ژوندي خو چې سر لاندې شي بس هغه کوپړې ورته ماته کړي ولې هیلمټ یې نه اچولې یا داسې نور ډېر ایکسیډنټس وغیره به تاسو کتلي وي یا اورېدلي به وي نو اصل خبرې مقصد مې دا دی چې یاره تاسو سیفټي فالو کوئ نو تاسو ته به لګي چې یاره هیلمټ باندې زما 500 یا 1000 روپۍ لګي دا خو ډېرې زیاتې دي خو اصل کې هماغه درته فایده په دې کوي چې ستا چانسز کم شي د ایکسیډنټس
هم چې تا هیلمټ نه اچولی بیا وغورځېږې په لاس هم ولګې په سر هم ولګې نو بیا تاسو ته پته ده چې نن سبا دوایانې هم ګرانې دي هسپتالونو کې ټیسټونه هم ګران دي هر څه لکه داسې ګران دي نو هغه بیا خبرې مقصد دا دی چې یو خو به ټوله فیملی به دې هم ټینشن کېږي چې یاره دا به څنګه کېږي د پیسو بله مسله وي لکه ډېرې مسلې وي نو دې نه ښه دی چې ته خپله سیفټي فالو کړه نو دې دغه حد ته به خبره نه رسي او که ته دا نه فالو کې نو بیا ورته مسله جوړېږي نو هوپفلی زما په خبره به تاسو پوهیږئ نو منیجمنټ سیو یور منی لازمي خبره یس چې موږ سیفټي فالو کوو پای لګي ډېرې موږ پیسې لګي که مثال زیات هم لګي که نه خو بیا هم فایده درته درکوي غټ نقصان نه دی بچ کوي بجای دی چې بعد کې بیا در سره ټول په عذاب شوي نو هغه بیا درته ډېره غټه مسله جوړولی شي نو په دې وجه موږ به دې شیزونو به خیال ساتو بیا لیګلی هاو مچ must an employer be insured لکه هر یو تن تاسو ته پته وي چې څوک کله بهر ځي نو هغه ټریول انشورنس هم کوي اول کې یا په دې وجه که مثال دلته بیمار شوي اور دا شو یا مړ شو خدا نه خواسته نو هغه ملک ستا خرچه نه برداشت کوي بلکې دا وي چې تا کم انشورنس کړی وي نو په دې انشورنس کې ستا دا ذمہواري کمپني اخلي انشورنس کمپني چې کله خدا نه خواسته تا ته څه مسله وشي نو ستا ته به ستا سپورټ لپاره مونږ دومره خرچه برداشت کولی شو دویم دا دی که مثال ته هلته مړ شوې نو بیا چې کوم دی ستا کفن مفن دا هر څه حساب کتاب به زموږ ذمہواري وي دا کلاس هم تقریبا یو منټ کې دی خپله دغه کېږي که نه وایند اپ کېږي نو بیا دوباره ریجوین کې ښه دا زوم به تاسو ته پته 40 منټ پس ختمیږي او خپله بند شي نو دا به اوس ختم شي نو تاسو داسې وکړئ چې دا دوباره نه بیا جوین کې ښه دا اوس بندېږي لګیا دی نو ریجوین مخکې ځو نو لیګلی هاو مچ امپلایر مسټ بی امپلایر امپلای کې فرق وي امپلایر دی ته وایي کمپني والا مشر چې وي څوک تاسو ته جاب درکوي هغه امپلایر وي یو وي امپلای وي نوکر ته وایي کم تن چې نوکري کوي هغه امپلای وي او امپلایر هغه تن ته وایي چې څوک چاته نوکري ورکوي امپلایر لکه مثال زه امپلایر یم لکه اونر یم او زه خلکو ته جاب ورکوم نو زه امپلایر یم او زما کمپني کې چې څوک جاب کوي هغه زما امپلای دي نو د انشورنس خبره کېږي نو انشورنس مو یادوي چې 5 میلیون پکار دی چې امپلایر دا انشورنس کړی وي لیګلی پای کې داسې ده لکه مثال تاسو ته که پته وي که بینک نه ته ګاډی اخلې نو هغه ګاډی انشورنس والا وي که هغه ته رول مطابق وګورې نو تا ته هغه بیا که اکسیډنټ یا داسې دغه کېږي نو تا ته د هغې بینیفټس دا وي چې هغه ګاډی درته چې کم سامان یې هغه درته دی کمپني والا ریپلیس کوي بدلوي درته فری کې فری مطلب دا دی چې هغه الریډي انشورنس کې تا نه پیسې کټ کړي دي نو مطلب دغه فایده درته بیا وي پای کې داسې لکه ډفرنٹ انشورنس شته دی پالیسیز وغیره داسې لایف انشورنس دي داسې نور انویسټمنټس وغیره ټیک شو لکه ډفرنٹ کیټګریز دي د انشورنس حوالې سره نو 5 میلیون ویل چې امپلایر ته پکار دی بیا وی اف ا ورکر از انجرډ انشورنس مطلب څه ایڈوانس څه شي انشورنس مطلب څه ایڈوانس نه انشورنس دی ته وی ګلابه چې لکه زه دا ووایم که نه داسې ډېرې کمپنیانې دي تاسو به نوم اورېدلي سټیټ لایف انشورنس لکه مختلف انشورنس کمپنیانې دي نو انشورنس کمپنی دغه کار دی یا بینکونو وغیره تاسو ته مال چې د بینک نه ګاډی ته اخلې که نه په کشت مشت باندې یا په کیش یا داسې بل څه نو هغه تا ته انشورنس والا ګاډی درکړي هغه به بار نه لږ ګران ګاډی درته میلاوي خو هغه ګاډي انشورنس شوي انشورنس مطلب دا دی زه مثال ویم چې زه د خپل موبایل انشورنس کوم دا ټیلینار ایزي پیسه که څوک یوز کوي زه خو یوز کوم نو هغه بار درته وایي چېرې مثال 1000 روپۍ راته راکړه نو ستا د موبایل به زه انشورنس وکړم نو انشورنس مطلب دا شو چې دا موبایل در نه چېرته مات رامات شو یا بل څه وشو نو زه به تا ته د دې موبایل پیسې درکوم او ضروري نه ده چې زما موبایل 1 लाख دی نو کمپني به ماته 1 लाख راکوي کېدای چې زما هغه پالیسي د کمپني داسې طے شوي وي چې ته که 1000 راکې زه به درته که دا نقصان در ورسېدو زه به درته 20000 زیات نه زیات درکوم نو په دې کې څه فایدې هم دي او څه نقصانات دي هغه به موږ مخکې وایو نو انشورنس مطلب دا دی چې ته یو کمپني سره پیسې یو قسم کې دی ستا په نوم باندې شي صحیح ده نو هغه ستا په پیسو خو اصل کې مخکې بزنس کوي صحیح ده
نو هغه دا مطلب دی چې رستا که څه نقصان داسې در ورسېږي نو هغه ستا ته بیا هغه پیسې درکوي که ته نه نو Yes, ستا sir. فیملی والا ته ورکوي ټیک شو Yes. په د Yes, انشورنس sir. باندې پوه شولې Yes, sir. څنګه مې اول تاسو ته وویل Yes. که نه لکه مونږ کنسلټنسي هم ده نو ټریول انشورنس هم وي ټریول انشورنس بیل وي هغه دې دپاره چې ته یو ملک ته ځې که نه نو ته به اول ټریول انشورنس کې ولې کې چې خو خدا نه خواسته ته هلته بیمار شوي نو ته خو به په حکومت بوج شي هلته ولې چې ته خو د هغه ځای نیشنلټي نه یې ته خو پاکستانی یې نو تا باندې خرچه ولي وکړي نو دې د وجې به ته دلته لازمي خبره 10,000 20,000 یا هر څومره پیسې دي هغه به ته لازمي انشورنس به اول کې انشورنس چې ته وکړې نو دې نه تا ته فایده دا وشي چې سبا له خدا نه خواسته تا سره څه اکسیډنټ څه د مسله وشي یا مثال ته مړ شو خدا نه خواسته نو تا به اوس څوک واپس را لګي جاز خرچه به دې څوک برداشت کړي دا ټول شیزونه هغه د انشورنس کې کور کېږي لکه هغه کمپني والا ذمہواري هغه ملک ته وایي چېرې دا موږ سره انشورنس کړی دی اور د دې داسې وي لکه مثال زه به دا ووایم دا څنګه بینکونو سیسټم دی پوره دنیا کې د پیسې ته چېرته استول غواړې استولی شي ولې پوره دنیا کې د دې سیسټم یو بل ملک سره کنیکټ شوی دی سیسټم داسې نه ده چې دلته نه زه چېرته پیسې نه شم استولی یا چېرته نه راتلی نه شي لکه تاسو کې کس مثال څوک د چا رور یو کې جرمني یا دوبۍ سعودي یا بل ملک کې وي نو تاسو ته به پته وي چې پیسې هلته نه ځیم او راځیم لکه دا آپشن شته ولې چې دا افیسونه دي دی پوره دنیا کې خپل برانچونه کولاو کړي دي نو هغه پیسې وغیره شو دا ټول سیسټم یو ځای نه بل ځای نه ته کولی شي صحیح شو که نه دا Yes, غټې sir. غټې کمپنیانې وي دی هر یو صحیح. ملک کې کار کوي لګیا وي لکه آسان اگزامپل به یار زه دا درکمه چې یو هسپتال دی ستاسو کلي کې په نوم باندې هسې یو اگزامپل در کوم مثال زما نوم حارث ته ځم حارث هسپتال نو هغه څوک نه پېژني دومره خاص ولې صرف همدلته مثال پېښور کې دی نور چېرته نشته بیا یو بل داسې مثال هسپتال دی هغه خان دی آرامۍ دی دا هر څوک پېژني ولې دی خپل ډېر زیات نوم جوړ کړی دی او د دې فیسونه هم تاسو ته پته سمه تباهي کوي چمړه وباسي خلکو نه نو مطلب مې دغه دی چې داسې ډېر ارګنایزیشن دي هسپتال دی یا داسې نور ډفرنټ بزنسز دي چې هغې نوم جوړ کړی یا مثال زه سی ایم ایچ دی نو سی ایم ایچ آرمي والا انډر راځي نو دا پوره پاکستان کې د سی ایم ایچ دغه شته دی چې کار ځای کې ته چېرته لاړ شي هر یو سیټي ته چې ته لاړ شي هلته د آرمي دغه وي کینټ چې ورته مونږ هلته لازمي سی ایم ایچ وي پکې او دا موسټلی خو آرمي والا دپاره جوړ دی خو دې کې سیویلین هم راځي خو هغې نه هغې پیسې اخلي لکه ایز ا Yes. پرایویټ چې کوم مونږ ورته ویلی شو پیشنټ که نه او خیر بزنس حوالې سره خو زه تاسو ته دغه ویل غواړم داسې ډېر شیزونه دي بزنسز دي چې هغه پوره دنیا کې داسې هغې یو سیسټم نیټورک جوړ کړی دی چې هغې یو بل سره کنیکټ وي نو دلته پورې پوه شولې که نه مخکې ځم Yes, sir. بیا وی if a worker is injured که یو ورکر زخمی را زخمی شي and cannot work هغه کار نشي کولی will insurance cover or financial losses نو تاسو څه خیال دی چې دا کور کوي د انشورنس پالیسی حوالې سره که نه کور کوي لکه مثال زه ویم زه د میاشتې 2 लाख روپۍ ګټم او ما انشورنس کړی دی د 5,000 روپو کمپنۍ سره نو ستاسو څه خیال دی کمپنۍ به دومره بېوقوفي چې هغه ما نه 5,000 د کال اخلي او ریټرن کې به ما ته د میاشتې 2 لکه روپۍ راکوي داسې پاسیبل دی ذهن مه مني No, sir. ولې هغه کمپنۍ خپل رول دی پالیسی ده چې که زه ورته 5,000 ورکوم نه ریټرن به م هغه 5,000 حساب سره راکوي نو خبرې Yes, sir. دلته همدغه مقصد دی چې کوم زموږ ورکرز دي که هغه وي انجرډ شي که نه زخمي را زخمي شي او کار نشي کولی نو انشورنس وي د هغه فاینانشل لاسز کور کوي زه یم نه کور کوي ولې نه کور کوي چې انشورنس خلکو زیاتره همداسې کړي چې ستا سیلري نه مثال 1,000 روپۍ کټ کېږي نو د کال چې کته حساب ولګي 12,000 شو یا هر څومره شو نو دا خو بیا یا مثال 1,20,000 شو ځه 1,20,000 صحیح شو نو تا د کال 1,20,000 ورکړی ته غواړې چې ما ته د میاشتې 1,20,000 میلاوېږي نو داسې خو نشي کېدی که نه هغه خو بیا کمپنۍ به نقصان کې ځي نه هغې تا ته اول نه کلیر کړي چې یاره ته دومره پیسو پالیسي کې نو تا ته به دومره پیسې میلاوېږي دومره میلاوېږي لکه مثال زه تاسو ته وایم چې یاره ما سره 1,00,000 روپۍ جمع کړ لکه انویسټمنټ ما سره وکړو زه به تا ته میاشتې هسې مثال دی 1,000 روپۍ در کوم نو ته اوس دا نشي ویلی چې تا ما سره 10 लाख روپۍ کېښو نو زه به تا ته بلې میاشتې 10 लाख په پوره پرافټ به در کوم نه تا ته به هغه 1,000 حساب سره که تا 10,000 جمع کړي دي 10 लाख تا ته به زه 10,000 روپۍ میاشتې در کوم
دې نه زیات زه نشم درکولی امر ته اوله کې ویلي دي Yes, نو sir. که داسې څوک سوچ کوي چې یاره 10 लाख مې ورکړي نو هم 10 लाख به میاشتې ماته پروفیټ راځي نو داسې نه دی پاسبل نو دا ذهن نه مني نو داسې دا فاینانشل لاسز نه کور کوي نو ولې څنګه ما ویلې چې ما 2 लाख تنخواه وه هغه ته خو ما 2 लाख د میاشتې نه ورکولې پالیسي ما خو به هغې ته مثال 500,000 روپۍ به مې ورکولې دا مایک میوټ کې یاره ستاسو بیک ګراؤنډ کې څه شور راځي نو دې د وجې بیا ډسټربنس وي ښه نو دلته پورې خو تاسو انشاءالله پوه شوي وئ څه مسله به نه نو مطلب دا دی چې یاره دا فاینانشل لاسز نه کور کېږي ولې نه کور کېږي بیک باندې د هغې ریزن دي چې یاره تاسو ته چې کوم دغه وي که نه چې انشورنس چې ته وکړې نو تا ته هغه پوره نه درکوي پیسې ولې نه درکوي ما ویل مثال زه میاشت 2 लाख روپۍ ګټم او زه بیمار شم زه کور کې کېناستم نو خو ما ته اپنی پیسې پوره تنخواه راکوي نو که ګورنمنټ وي نو هغې کې خو بیا خیر دی خو کېدای شي خو پرایویټ جابونه داسې نه وي چې تر څو پورې جاب ته راځي پیسې میلاویږي چې جاب ته نه راځي پیسې درته نه میلاویږي نو خبره همدغه ده چې یاره دا زما چې کوم انشورنس دی هغه زما ټولې خرچې نه شي پوره کولی داسې زما سکول خپل مثال زما سکول فیس دی یا زما ماشومان دي د هغې سکول فیسونه دي نه خو انشورنس والا خو د هغې نه دی ذمهواره خو زه ذمهواره یم نه زما کمپني ذمهواره ده د دې شیزونو نو خبرې همدغه مقصد دی چې هغه انشورنس چې ته وکړې نو هغه ضروري نه ده چې ستا ټول فاینانشل لاسز پوره کړي نو دلته پورې به انشاءالله کلیر یې مخکې ځو واټ از د کاسټ آف ورک پلیس انجریز چې مطلب کم ځای کې داسې انجریز وغیرہ کېږي ورک پلیس کې دا یې څه خرچه وي کاسټ وي اینڈ ورک ریلیټډ ایل هیلتھ ایل هیلتھ مطلب د بیماری حوالې سره مونږ وایو چې کوم مونږ خبره کوي ایر ټو برټش سوسایټي ایز ا هول نو دومره چې کوم دی کاسټ وي دا ښکاري تاسو دلته به دی ګریټر دین 20 بلین نه زیات مونږ سره د خرچه دغه راځي هر کال ولې چې یو وړه نه وړه مسله مي لازمي خبره پټی وکړي او میډیسن واخلي مثال 100-200 دی کم از کم زه خرچه وشي نو داسې خو کمپنیانې شته دي چې هغې کې 2,000 ورکران کار کوي بیا به څه کېږي نو خبرې مقصد مې دغه دی چې ضروري نه ده چې کمه خرچه ده کمه خرچه هم بیا ډېره زیاته جوړېږي که ته یو تن ته مثال 100 روپۍ ته خرچه کې ستا کمپني کې 5,000 خلک دي نو 100 ته ملټیپلای که 5,000 سره نو ته حساب ولګوه چې د یو ورځې څومره نقصان ستا کېږي نقصان خو په دې وجه شو چې د هغې سیفټي نه کوي نو هغې ته به نقصان رسي هغه به ته هغې چې کوم د ټریټمنټ وغیرہ به کوي نو الټیمیټلی کمپنۍ ته نقصان رسي نو وایي چې 20 بلین نه زیات دغه دی یو کال کې برټش سوسایټي حالانکې هغې انګریزان مونږ نه ښه دي لکه هغې ډېره سیفټي فالو کوي مونږ دومره له هغه سختي نه کوو یا مونږ خپله ایز ا پاکستاني که مونږ پاکستان کې دومره پروا نه کوو که هم زه یم یا مثال تاسو یې چې مونږ ټولو کې یو نه یو نیم تن بار لاړ شو نو هغه هلته بدل شي ولې بدل شي سوسایټي داسې وي چې هلته خلک سیفټي فالو کوي داسې مثال انګلیش ته کمزورې که دلته دې زده کړو ویل اینډ ګډ که نه وي ماحول سره سړی زده کړي لکه هلته به ته لږ ټایم تېر کړي تا ته به انګلیش خپله فر درځي یا بله ژبه ده سټارټ کې به مسله وي خو ټایم سره هغه چینج شي نو تاسو به کتلی چې ډېر خلک بار ملک کې اوسېږي بیا پاکستان ته راځي د هغې زړه نه لګي یا هغې ته دا پاکستان داسې عجیبه لګي چې را داسې حساب کتاب دی مطلب سیفټي میفټي دلته څوک هم نه فالو کوي هغه هر څه لکه داسې ورته عجیبه ښکاري حساب کتاب بیا منیجنګ هیلث اینډ سیفټي ګیوز یو هیلپنګ هینډ نو دا لازمي خبره یار مونږ ته فایده راکوي ود ادر ریسپانسبلیټیز انهانسنګ یور ریپوټیشن زما د کمپني نوم ښه کېږي چېرې دې کمپني کې حادثه نه کېږي نو خلک خوشحالېږي چېرې دا کمپني ډېره ښه ده د خپل ورکرز خیال ساتي لکه مثال د دې ورکر د سیفټي منیجر حساب به زه داسې واخلم چې د یو کور مشر هغه چې کوم دی خپل د کشرانو ډېر خیال ساتي نو هر څوک به د هغې صفت کوي که نه چېرې د دې فیملي ماشاءالله وګوره څومره ښه ده ټول یو بل خیال ساتي نو دلته هم خبره همداسې ده چې ټول یو بل چې کوم دی خیال ساتي نو دې د وجې ستا ریپوټیشن ښه کېږي انهانسنګ کېږي خلک وایي چې یاره دا وګوره ماشاءالله څومره ښه فیملی ده داسې دی دا چل دی نو داسې به ستا کمپني باره کې به پازیټیو میسج خورېږي سپریډ کېږي به چېرې دا کمپني ډېره ښه ده نو هغې د وجې هغې ته به نوې پروجیکټس میلاویږي څنګه سایډ کې تاسو ته دا پکچر ښکاري کمپني وینس نیو کانټریکټ چې هغې د وجې به کمپني ته چې کوم دی مختلف کانټریکټس هم میلاویږي څنګه دا تاسو ته پکچر کلیر دی دلته ښکاري نو وایي چې یاره داسې ډېر دغه دی تاسو ته پروجیکټس هم میلاوېدی شي
چې کله تاسو ریپټیشن ښه وي کمپنی ټیک ده نو دا خبره مو شوله بیا چې کوم دی مونږ مخکې ځو مومنټ انکریزینګ یور پروفیټ لازمي خبره چې یار زما ته نوې پروجیکټس بزنسز هغه سیلز دغه راځي نو زما پروفیټ به الټیمیټلی زیاتېږي ولې څه نقصان شته دی نه سیفټي هر څوک فالو کوي نو زما کم فالتو خرچې دي هغه کمیږي لګیا دي اور پروفیټ زما زیاتېږي لګیا دی لکه مثال زه دا وایم سیفټي زه نه فالو کوم روزانه زه هر یو ورکر باندې 100 روپۍ لګوم 5000 ورکر دي نو خو ډېرې پیسې جوړېږي نو بجای دی چې زه ورته ټولو ته هیلمټ واخلم دستانې دا ټول خرچه به څومره وشي دومره خو نه کېږي نو پوره کال لپاره به زما هغه ځان به اخلاص وي لکه زما اداره کې به ایکسیډنټس وغیره نه کېږي نو په دې وجه موږ وایو چې څوک سیفټي فالو کوي د هغه کاسټ خو انیشل تا ته زیات لګي چېرې دا خو زما جیب نه ډېرې پیسې ځي خو بعد کې دا چې کم ریزلټ شي هغه به ورته بیا پته لګي څنګه ما به ورته بایک اگزامپل درکړو چې ته دومره ګران بایک اخلې خو د یو 500,000 روپۍ هیلمټ واخله که نه او دام نه ده چې هیلمټ مې واغشتو نو ایکسیډنټ به نه کېږي نه چانسز به یې کمیږي بیا ریډیوسینګ ویسټیج هم دغه چانسز کم شي مینټیننګ ا هیپی اینډ هیلتھی ورک فورس هر څوک به خوشحاله وي ستا کمپنۍ کې چېرې ماشاءالله څومره ښه کمپنۍ ده دلته خو د ورکرز ډېر خیال ساتلی کېږي لکه یو مثال به زه درکړم یو کمپنۍ کې روزانه تنان اخلي او وباسي نو څه وخت پس به هغې کمپنۍ کې څوک هم پاتې نه شي ولې نه شي هغوی به وایي چې مړه دا کمپنۍ کې پته نشته چې دا فراډ دی یا څنګه چل دی چې مطلب نن اخلي او سبا دې وباسي مطلب دا خو صحیح عجیبه حساب دی یا څوک وایي چېرې تنخواه نه میلاویږي څوک څه وایي نو هر څوک خپوي ټول تې وځي ورو ورو نو کمپنۍ کې بیا څوک هم پاتې نه شي او په دې چې کوم اګینسټ موږ وګورسنګ مې دلته لاست لاین کې لیکلی مینټیننګ هیپی هیلتھی ورک فورس چې زما څومره ټیم دی ما نه ټول خوشحاله یا کوم زه وایم زما ټول سټوډنټان دي ټول ما نه خوشحاله دي ولې موږ ورسره هیلپ کوو هیلپ ان دس سینس چې مطلب چېرته کې ورته هیلپ ریکوایرډ کیریئر ګایډنس ورته زه کوم پریزنټیشن سکل پې زه زده کوم لکه داسې څومره ما نه پاسبل وي زه ورسره خپل اینډ نه هیلپ کوم نو هیلپ دغه مطلب نه چې تش چاته پیسې ورکړي بس دغه ستا هیلپ دی چاته ته صحیح ګایډنس ورکړي دا هیلپ دی لکه هیلپ خو بلا شي قسمونه دي نو دغه وجه ده چې داسې کمپنۍ وي نو هغې ته هر څوک خوشحالېږي که زه مثال ووایم چېرې تاسو ته کېدای شي پته وي یا نه وي دا ګوګل خو نوم ما اورېدلی دا ډېره غټه کمپنۍ ده نو دا سټارټ کیس هم نه خو دي محنت کړی دی نن دې لیول ته دي را رسېدلي نو د دې کمپنۍ کې جاب کولو تاسو ته پته وي ښه ډېرې یو خو پیسې میلاویږي ولې د بار ملک کمپنۍ ده نو ډېر زبردست تنخواه وي دویم خوراک پکې 5 سټار هوټل په شانتې بوفې سسټم دی چې څومره ته پکې خوراک کولی شي وکړه تا نه هغه پیسې نه کټ کېږي نه زیاتر کمپنیانې داسې وي چې ته جاب کې تا نه الټه خوراک پیسې کټ کوي خو ګوګل والا داسې یو پالیسي ده هغه وایي چې زموږ سره څوک جاب کوي هغې نه موږ پیسې د خوراک نه کټ کوو بلکې هغه ته هر څه فری دي چې څومره خوراک کولی شي وکړه او بوفې سسټم وایي هم دی چې کلاو سسټم یې چې هر څومره ځان ته چې اچوه پابندي پکې نشته نو لازمي خبره یار هر یو تن به وایي چې دې کمپنۍ ته زه لاړ شم ولې چې تنخواه هم ډېره ښه ده زما خیال هم هغې ساتي ما ته ټریننګز هم راکوي نو داسې تاسو هم خوشحالېږئ چېرې داسې کمپنۍ کې زه سیفټي افیسر ولېږم چې زما تنخواه هم ډېره او زما خیال هم ساتي نو داسې ډېرې کمپنیانې داسې پاکستان کې او جي ډي سي موږ وګورو آیل اینډ ګیس چې کوم دا کمپنۍ د ګورنمنټ د هغې تنخواهګانې هم ډېرې زیاتې دي 15 ورځې کار 15 ورځې چوټي بل هغې ته هر څه فیلډ کې فری میلاویږي خوراک مراک دا حساب کتاب دا یې فری وي نو لکه فری هغې ته ډېر زیات چیزونه تقریبا فری وي یا داسې د مثال یو بل ارګنایزیشن موږ وګورو آرمي دی که ته هغې کې جاب کې ته ولې خوشحالېږې چېرې یو خو ستا عزت وي دویم تا ته کور میلاویږي تا ته نوکران هم ورسره میلاویږي عزت هم میلاویږي لکه ډېر شیزونه دي نو ځکه خلک داسې ارګنایزیشنز ته خوشحالېږي چېرې زما جاب چې پکې وشي نو زما به پکې مزې شي نو زما په حساب خو دا تاسو لپاره نن ډېر دی بیا به مشکله وي که نه اوس تاسو څه زده که ما ته ریوایز کې دی کې اوس مایک انمیوټ کې اور یو تن ماته جواب راکړي چې تاسو څه زده که نن کلاس کې یو تن به راته جواب راکړي او بیا به زه ریکارډینګ د یوټیوب ته اپلوډ کوم او که څه نه مس شوي هلته هم کتی شوي خان دغه حسین بھائی تاسو اول جواب راکړئ که نه چې تاسو خو سټارټ نه ما سره وی د انور بھائی چې کوم دی د دې څه نیټ مسله وه نو هغه بیا ډسکنیکټ شوی و چېرته
حسین بھائی تاسو اول جواب را کې نن مسه صحیح زده کړې کورس کې جی ریسپانسبلټی مطلب موږ به خپل دغه خیال ساتو ریسپانسبلټی به کوو دویم دا که چېرته په یو موټر سایکل ځان نه اخلو نو ځان نه هیلمټ کوم اخیستی شو لکه مطلب حفاظت تو خپل ځان سیفټي په به خپل کوو حفاظت ساتي که نه اصل الفاظو کې کوم وایو یا د خلکو حفاظت هم کول دی انوایرمنټ هم حفاظت کول دی لکه دا څیزونه دي. بل د زهرجنه مطلب دې شیزونو خیال به ساتو د ماحول environment. صحیح ده ګوډ سیفټي مونږ څه د وجې کوو سو جی سیفټي مونږ ولې کوو دا درې ریزن درته ښکاري مخامخ په دې باندې مې پوهې که مو او جی زه کوېسچن کوم انسټیټیوټ کې د دې چې کوم دی د یوش والا بک وي د اوش بک نه راځي که تاسو د دې فی جمع کړي نو زه به عابد صاحب نه تپوس کوم نو هغه بیا تاسو افس په وزټ کې هلته نه به درته ملاویږي پیمنټ چې د دې خپل پیمنټ مې جمع کړی دی سر بس د ټیک دا بک غیر کوم خو صحیح نه کنه خبر کنه اصل کې ما کار وی کنه کلاس اغشتل دی ولا نه به زه نه، ټیک دی تاسو سر. عابد سر نه به تپوس وکړي یا تاسو کر نمبر وی عابد سر ډایرکټ ور سره خبرو کوي نو به درته وایي کنه سلایډز هم در سره نه سر دا صحیح دی شي صحیح دی څه مشکل خو نشته دلته پورې چې څومره مونن کلاس وخښتو نو سر جی طریقہ میں ٹک تھا سپیڈ میں ٹک دے بالکل ټیک دی سر جی صحیح ده دا د ریکارډینګ هم آلریډي کړی ما ته پته ده چې نیټ میټ مسلې راځي که نه نو دا زه اوس چې کلاس ختم شي زه یوټیوب ته اپلوډ کوم او دا زما چینل دی یوټیوب باندې په دې باندې به زه اپلوډ کوم ډایرکټ د ایچ کې ټوټرز کاري تاسو ته جی سر په دې باندې یوټیوب باندې سرچ کړئ که نه ما چینل درته راشي دا باندې زه اپلوډ کوم اوس چې کلاس ختم ایچ شي پی 2 او دا ښکاري که نه دا سکرین باندې زما دا جی سر جی لینک وزٹ کړئ او لینک به در سینډ کوم دا ښکاري دا په ګوګل کې یوټیوب کې سرچ کې د زما نوم نو دا به ایچ کې او دا هلته سرچ کې نو هلته به اپلوډ کړی به وي ما انشاءالله کلاس نه پس اوس خو کلاس چالو دی که نه چې کلاس کې څه تپوس مپوس نه وي نو انشاءالله اوس یې ختموو نن دپاره دا ډېر دی ټیک ده تھینک یو څه مسله بني سلایډز مې تاسو ته اول سینډ کړي دي ریکارډینګ هم زه اپلوډ کوم اوس انشاءالله چینل ته نو مسله به نه وي تاسو ته خو کوشش کوئ چې هم لایو را سره دغه کوئ نو بهتره به وي که نه هغه چیټ والا لکه ریکارډینګ چې کوم دی که نه بیا کله پاتې شي یا څه شي نو هغه بیا دغه وي لایو ښه وي که نه چې تپوس مپوس وي ډایرکټ رانه تپوس کوئ ٹھیک دی سر ٹھیک دی او داسې وي چې زمونږ هفته اتوار چوټي وي که نه کلاسز والا نو منډې ته به انشاءالله زمونږ کلاس وي 3 بجې ټیک جی سر نو نن چې څومره شوی دی دا کار دا تاسو ټول خپل کور کې سټډي وکړئ پیر پورس به در نظر ریویژن کې اول تاسوونه کوم بیا به مونږ انشاءالله مخکې ځو ټیک ده او څنګه کلاس اینډ کې مونږ ریویژن آلموسټ سر بیا جی سر سیکنډ کلاس سر پیر نه دیګا انشاءالله پیر نه وای 3 بجې مطلب سیکنډ کلاس پیر نه شروع او انشاءالله 3 ہفتہ بجې اتوار چھٹی دو گے هفته افطار چټي وی کلاس والا ٹھیک دی او دا ویډیو انشاءالله اوس چې دا کلاس دغه شي زه ډایرکټ اپلوډ کوم چینل ته خپل ټیک ده ٹھیک دی سر اوکے دی السلام علیکم تھینک یو Okay. اللہ حافظ تھینک یو سر اللہ حافظ Thank you. السلام علیکم Bye.